Hello students, welcome back to another lecture. So in this lecture we're going to study in detail about EMI. EMI stands for electromagnetic induction. So நம்ம இந்த EMI அப்படின்ற லெசன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் 12th physicsல இருக்கு and ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசனும் கூட for both NEET as well as JEE. So let's go for it. So first EMI அப்படின்றது it stands for electromagnetic electromagnetic induction EMI. Right, so இந்த EMIல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் we are going to do some மாடல் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம். ரைட், ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். Now talking about magnetic flux, in the magnetic flux it is represented by phi. Magnetic flux is represented by phi. Flux magnetic இன்றதுனால நம்ம b போட்டுக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ட்ல. So phi b அப்படின்றது magnetic flux. Now what is magnetic flux? Magnetic flux னா என்னது? Magnetic flux it represents the number of magnetic lines of force passing through a closed area. So magnetic flux என்றது it is the number of magnetic lines of force crossing a closed area. Okay, number of magnetic lines of force crossing a closed area. So நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா ஒரு closed area எடுத்துக்கிறேன். So this is the closed area. Suppose இதுல magnetic field lines இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். B vector represents magnetic field lines இப்படி போகுது. இதான் நம்மளுடைய closed loop. சரிங்களாமா? இந்த closed loopக்கு எப்பவுமே given surfaceக்கு perpendicular ஒரு வெக்டாரை வரைவோம், called as area vector. So A vectorன்றது தான் area vector. It is always A vectorன்றது area vector. It is always perpendicular. It is always perpendicular to the plane of the loop. It is always perpendicular to the plane of the loop. Always perpendicular to the plane of the loop. B vector represents magnetic field. சரிங்களாமா? ஸோ இப்போ இந்த B வெக்டாருக்கும் A வெக்டாருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டான்னு வைங்களேன். B வெக்டாருக்கும் A வெக்டாருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டான்னு நம்ம வச்சோம்னா what is the formula for magnetic flux? Magnetic flux phi B is equal to, it is the dot product of this magnetic field and area vector. So dot product ன்னு வரதுனால நம்ம cos theta போடணும். B vector dot A vector வரதுனால this is BA cos theta. இதான் flux magnetic flux phi B is equal to BA cos theta. Okay, magnetic flux phi B is equal to சொல்லுங்க. Good. BA cos theta, right? So in the flux உடைய SI unit என்னது? The SI unit of flux is Weber, represented as WB, and the CGS unit of flux is Maxwell. Okay, SI unit is Weber, CGS unit is Maxwell. ஒரு வெபர் பார்த்தீங்கன்னா 1 Weber is equal to 10⁸ Maxwell. நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு வெபரோட வேல்யூ 10⁸ மேக்ஸ்வெல். சப்போஸ் மேக்ஸ்வெல்ஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை SI யூனிட் வெபர்ல மாற்றி போடுற மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் வை. ஓகே, யா. அண்ட் வாட் எல்ஸ்? இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோடைய யூனிட்ஸ் என்னது? SI யூனிட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டெஸ்லான்னு சொல்லலாம், ஆர் வெபர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். Tesla is same as Weber per meter square. So the SI unit of magnetic field is either Tesla or Weber per meter square. இது magnetic flux. Actually electrostaticsல இதே மாதிரி electric flux வரும். அங்கேயும் ஃப்ளக்ஸுக்கு phi தான் போடுவோம். எலக்ட்ரிக்ன்றதுனால ஈன்ற சப்ஸ்கிரிப்ட் அங்கே போடுவோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து phi E. ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து phi E, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து phi B. மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எப்படி BA cos thetaவோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா EA cos theta.
It is the dot product of electric field vector and area vector. Beautiful, right? So magnetic flux பார்த்துட்டோம், also electric flux பார்த்துட்டோம். But இந்த லெசனுக்கு நம்ம மெயினா தேவை நம்மளுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா magnetic flux தான். Okay, so magnetic flux ஓட ஃபார்முலா கிளியரா இருக்கா? B A cos theta. B is the magnetic field, A is the area vector, and theta is the angle between the magnetic field vector and the area vector. Sir, அங்க ஒரு கேப் கொடுக்கறல அந்த அப்படினு சொல்றப்போ நீங்க அப்ப ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ அப்பதான் கிளாஸ் ரொம்ப லைவா இருக்கும் உங்களுக்கு. Coming to the next one, magnetic flux பார்த்துட்டோம். So first important topic after magnetic flux is the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of EMI. ஓகே, நம்ம ஃபாரடே இருக்கார்ல நம்ம ஆளு, அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம். ஃபாரடே சொல்லுங்க. Actually, just a minute. So the EMF, which is the electromotive force, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So which means that if magnetic flux changes with respect to time, then the EMF will be induced. Understood? நல்லா புரிஞ்சது சார், ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ஸோ நம்ம ஃபாரடே என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, the EMF, so the EMF represented by E is directly proportional to rate of change of. rate of change of க்கு நம்ம d by dt ன்னு போடுவோம், சரிங்களா? d by dt ன்னு போடுவோம். ஓகே, of phi represents flux. So E is directly proportional to d phi by dt. What is phi? இங்க நான் போடுற flux வந்து magnetic flux. So எனக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு, when this magnetic flux changes with respect to time, அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு EMF induce ஆகுது. EMF அங்க தான் நம்மளுக்கு induce ஆகுது. EMF stands for electromotive force. So EMF is directly proportional to d phi by dt. இது Faraday's law, சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஆள் இன்னொருத்தர் இருந்தாரு, அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா லென்ஸ். ஓகே, ஸோ லென்ஸ் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, he is trying to give the direction of this induced EMF. EMF வந்து எப்படி இன்டியூஸ் ஆகுதுன்றது நம்ம ஃபாரடே சொல்லிட்டாரு. லென்ஸ் இப்போ என்ன சொல்ல போறாருன்னா, இந்த இன்டியூஸ்ட் EMF உடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் லென்ஸ் லா. It is Lenz's law. Okay, so this is Lenz's law. So the direction of induced EMF, direction of induced EMF is given by Lenz's law. Direction of induced EMF is given by Lenz's law. So நம்ம லென்ஸ் தான் வந்து induced EMF உடைய டைரக்ஷனை கொடுக்குறாரு. அப்படி இந்த லென்ஸ்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏய் மேன், நீ கொஞ்சம் வாயை மூடுறியா, நான் தான் லென்ஸ், நான் தான் சொல்லுவேன் லாவை பத்தி. சார், ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணும். I know about it, man. I know to tell this Lenz's law. See, Lenz's law was discovered by Lenz, okay? சார், அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். You shut up, okay? So the Lenz's law states that the direction of induced EMF always opposes the change which was responsible for its production. If you don't understand, you have to watch Indian movie and then you have to come. Sir, என்ன சார் சொல்றீங்க? அரே எஸ்ரா, in that Indian movie, the robot, the robot will go and destroy the producer itself, Rajinikanth. ஓஹோ, சரிங்க சார், சரிங்க சார். ஆனால் நீங்கள் சொன்ன வாய்ஸ்க்கு பசங்களுக்கு ஒழுங்காக புரிஞ்சிருக்காது. நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் சார். Then why did you call me? சார், ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களை கூப்பிடவே இல்லை. யூ கேன் ஷட் அப் அண்ட் கோ சார். சார் ப்ளீஸ். ஓகே, நானே சொல்லிடுறேம்மா, அவர் விட்டுருங்க. சரி, இது லென்ஸில் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், ஸோ இப்போ நம்ம லென்ஸ் கொஞ்சம் கோவமாக தான் இருக்காரு, பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ தி டைரக்ஷன் ஆஃப் induced EMF, the direction of induced EMF, it always opposes the change. It always opposes the change which was responsible for its production. அதாவது யார் தன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ, அந்த எந்த சேஞ்ச் தன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதையே அப்போஸ் பண்றான். புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ், யாரு? நம்ம இன்டியூஸ்ட் EMF, சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இதுல வந்து the direction of induced EMF always opposes the change
which was responsible for its production. இதுதான் நம்மளுடைய எந்த law இது? Lenz's law. Okay, இப்போ நான் Faraday's law எழுதிக்கிறேங்க. Faraday's law நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? EMF is directly proportional to d phi by dt. Okay, EMF is directly proportional to d phi by dt. Now EMF E is equal to ஒரு constant போனோம்ல, constant k ன்னு வச்சுக்கலாமா? So k into d phi by dt. Yeah, so experimentally k is equal to 1. Experimentally k is equal to 1. சரிங்களா? Okay, k is equal to 1. So அப்ப k க்கு நீங்க 1 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? E should be equal to வெறுமனே d phi by dt அப்படின்னு கிடைக்கணும். நிறுத்து man, will you stop it? சார் ஏன் நீங்க கத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க? எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும், ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. You forgot the negative sign, it is my law. இப்போ போடுறேன் சார், ஒரு நிமிஷம். அப்பா, இந்த மனுஷனோட முடியலடா சாமி. அம்மா, இந்த இஎம்எஃப் இருக்குல்லம்மா, இந்த இஎம்எஃப்க்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைன் போடணுமாம்மா. இந்த ஆளுக்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு ஐயோ. எதுக்கு அந்த நெகட்டிவ் சைன் கேட்டிங்கன்னா, கான்சிக்வென்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் லா. சார் உங்களை பார்த்தாலே சிரிப்பா இருக்கு சார், பயமாவும் இருக்கு. கொஞ்சம் அப்படியே உட்காருங்க. அதாவது சார், எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு. கான்சிக்வென்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ்லாம் நான் போட்டுட்டேன். அதாவது இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் தான் எந்த சேஞ்சால ப்ரொடியூஸ் ஆனனோ அதையே போய் அப்போஸ் பண்றான்னு உங்களுக்கு வருத்தம். இஸ் இட்? எஸ். ஓ சரிங்க சார். அதான் வந்து தமிழ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு. என் வீட்டு கண்ணு குட்டி என்னோட மல்லு கட்டி என் மார்பிள் முட்டுதடி கண்மணி என் கண்மணி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு சார். அதாவது நான் கொண்டு வந்த அந்த இஎம்எஃப் இப்போ என்னையும் அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு சார், உங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஃபை பை டிடி. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கான்சிக்வென்ஸ் ஆஃப் யாரோட லா? லென்ஸ் லா. சரிங்களாமா? இப்போ நம்ம டோட்டலாக என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் 5b இஸ் ஈக்குவல் டு BA cos theta. மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் 5b இஸ் ஈக்குவல் டு BA cos theta. அப்புறம் ஃபாரடேஸ் லா நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, EMF E is directly proportional to d phi by dt. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடுறதா இருந்தா k into d phi by dt. நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் போட்டே ஆகணும், இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற வந்து புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, நெகட்டிவ் சைன் போட்டுருங்க. கான்சிக்வென்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் லா. இஸ் ஆர் வெரி கிளியர்? ஓகே, இந்த லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா, ஷால் ஐ லீவ்? சார் நீங்க போகலாம் சார், நான் இன்னும் நிறைய நடத்த வேண்டியது இருக்கு சார். சி ப்ளீஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். பாய் ஃப்ரம் லென்ஸ். ஓகே சார், நானும் கன்வே பண்ணிடுறேன். பாய். ஓகே மேம், உங்களுக்கு வந்து ஆல் தி பெஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ரைட், கமிங் பேக். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இஎம்எஃப் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு, வாட் ஆர் த வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ், ஓகே, வாட் ஆர் த வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் டு இன்டியூஸ் இஎம்எஃப். ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த லெசன் ஃபுல்லாக. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வாட் ஆர் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ், டு இன்டியூஸ் இஎம்எஃப். இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? எப்படி இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்றது? ஃபாரடே சொல்றாரு, இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகணும்னா தேர் ஷுட் பி a rate of change of flux. ஓகே, தேர் ஷுட் பி a rate of change of flux. அப்போ இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகணும்னா, ஓகே, தேர் ஷுட் பி என்ன ஆகணும்னா, தேர் ஷுட் பி rate of change of flux. சரி, ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா சொல்லுங்க. ஃப்ளக்ஸ் phi is equal to BA cos theta. ஓகே, ஃப்ளக்ஸ் phi is equal to BA cos theta. சரிங்களா? ஸோ B into A into theta. ஸோ மட்டும் 3 பிராணிகள் இருக்காங்க இங்க. பிராணிகளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமா, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்று இவரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஃபாரடே என்ன சொல்றாரு, ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்லைன்னா ஏரியா, ஓகே, ஏரியா வெக்டார். ஓகே, ஏரியா வெக்டார். தேர்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தீட்டா, which is the angle between the magnetic field vector and area vector. ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், அப்புறமா ஏரியா, அப்புறமா வந்து தீட்டா. ஓகே, 3 விஷயம் இருக்கு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஏரியா, அப்புறம் தீட்டா. தட்ஸ் ஆல்.
ஓகே, ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மாற்றினாலோ இல்லை ஏரியாவை மாற்றினாலோ இல்லை தீட்டாவை மாற்றினாலோ கண்டிப்பாக ஃப்ளக்ஸ் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், ஏன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னு சொல்றேன்னா ரேட்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேட்னாலே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ இஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு ஏரியா ஆர் தீட்டா அது மாறுறப்போ ஃப்ளக்ஸ் ஷுட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அப்போ தான் இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த லெசனை 3 டிவைட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 1, சேஞ்ச் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வா உன் வாய்ஸ்லேயே சொல்லிடு. ஆமாங்க, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் மாறும். ஃப்ளக்ஸ் மாறுச்சுன்னா உங்களுக்கு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும், பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நம்பர் 2, சேஞ்ச் ஏரியா வெக்டார். ஐயோ ஐயோ, 7ஆம் அறிவில் நடிச்சது சூர்யா, என் பேரு தான் ஏரியா. நீங்க வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆயிடும். ஐயோ ஐயோ. சூப்பர் ஏரியா, சூப்பர், நல்லா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. ஓகே, தேர்ட் ஒன் வந்து நீங்க சேஞ்ச் தீட்டா. ஏங்கோ உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க டாட்டா, நான் தாங்க தீட்டா. என்ன நீங்க மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு உங்களுக்கு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆயிடுங்கோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தீட்டா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. 3 பேருக்கும் நன்றி. எல்லாரும் உட்காருங்க பார்க்கலாம். இஎம்ஐ லெசன் படிச்சுட்டு இருக்கோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை மாத்தினாலோ இல்லை ஏரியாவை மாத்தினாலோ இல்லை தீட்டாவை மாத்தினாலோ இது மூணுத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்றப்போ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்சஸ் with respect to time, and flux change ஆச்சுன்னா EMF will be induced. EMF will be induced. அதனால EMF induce ஆச்சுன்னு வைங்களேமா கரண்ட்டும் இன்டியூஸ் ஆகும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. EMF இன்டியூஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட்டும் கண்டிப்பா இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த இஎம்எஃப் கரண்ட்டுக்குலாம் என்ன ரிலேஷன்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம படிப்போம் இல்லையா, கரண்ட்ல அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஜென்ரலாக கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலலாம் கூட படிச்சிருப்போம். கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டியூஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ரெசிஸ்டன்ஸ், அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ஒன், அது அப்போஸ் பண்ணது நம்ம லென்ஸ் சொன்னார் இல்லையா, அந்த அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எப்போ அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டியூஸ்டு கரண்டோட மேக்னிடியூட பொறுத்து தான். சப்போஸ் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போசிங் ஃபோர்ஸும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இன்டியூஸ்டு கரண்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது அப்போஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸும் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். சரிங்களாமா, இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஓகே, எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லமா, நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், ஏரியாவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம், தீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணி அதனால ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இஎம்எஃப் நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணி கரண்ட்டை இன்டியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஓகே, இதான் இண்டக்ஷன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் வித் மெத்தட் நம்பர் 1. மெத்தட் 1ன்னு சொல்றப்போ we are going to changing the magnetic field to induce என்னது EMF. வெரி குட். சேஞ்சிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டு இன்டியூஸ் த EMF. சரிங்களா, வாங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 போகலாம். இப்போ சார் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரு மெட்டல் ரிங் எடுத்துக்கிறேன். மெட்டல் ரிங்குன்னு சொன்னாலே என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஞாபகம் தான் வரும். ஏன்னா ரிங்குன்னு சொன்னாலே அந்த ஜூம் கிளாஸில் அந்த எமோஜிஸில் ரிங் இருக்கும்ல அது போட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த விஎஸ்க்கு தான் ரிங்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ விஎஸ் வாழ்க்கையில் இல்லடா ரிங்கு, விஎஸ் தான்டா எப்பவுமே கிங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் நானும். கம்மிங் பேக், இதில் யூ கேன் see this. இதில் வந்து ஒரு மெட்டல் ரிங் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, மெட்டல் ரிங். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மேக்னெட்டை கிட்ட கொண்டு வரோம். இது நார்த் போல், இது சவுத் போல். நல்லா கவனிங்க. Our aim is to change the magnetic field in order to induce the EMF. ஓகேவா, இப்போ நான் மேக்னெட்டை கிட்ட கொண்டு வரேன். ஸோ மேக்னெட்டை நான் கிட்ட கொண்டு வர என்ன ஆகும்னு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இது ஒரு மேஜிக் மாதிரி. இப்போ அங்கே மெட்டல் ரிங் மட்டும் தானே இருக்கு, அதில் கரண்ட்டே கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் மேக்னெட்டை ஒரு தூரத்துலேருந்து இப்படி கிட்ட கொண்டு வர அந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது. இதான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இண்டக்ஷன்னா நீங்கள் டச் பண்ணவே கூடாது. கண்டக்ஷன்னா தான் டச் பண்ணலாம். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லாம் படிப்போம். இண்டக்ஷன்னா there should not be any contact at all. ஆனாலும் இன்டியூஸ் ஆகணும், அதான் இண்டக்ஷன். ஓகே, கமிங் டு த பாயிண்ட். இதில் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மேக்னெட் இருக்கு. அந்த மேக்னெட் நம்ம தூரத்துல இருந்து கிட்ட கொண்டு வரும். மெட்டல் ரிங் கிட்ட கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், தூரமா இருக்கிறப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கும்.
கிட்ட கிட்ட வர வர மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட எஃபெக்ட் டாமினன்ஸ் ஜாஸ்தியாகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ தூரமாக இருக்கிறப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கம்மியாக இருந்தா கிட்ட வர வர மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதிகமாக இருக்கான். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கம்மியிலேருந்து அதிகமாக இருக்கான். இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுறான். பியூட்டிஃபுல். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுறான். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுறான். ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகிறதுனால சொல்லுங்க. டே ப்ளீஸ் சொல்லுங்கடா. இல்லைன்னா வந்து அந்த வடிவேல் காமெடி ஸ்டாம்ப் காமெடி ஒன்று வரும்ல, அந்த வடிவேல் சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடும்டா. நான் பாட்டு சொல்லிட்டு இருப்பேங்க, நீங்களும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இன்ட்ராக்ஷன் செமையா இருக்கும். ஓகே ரைட். ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகும் போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால சொல்லுங்க. டேய் சிரிச்சுட்டு உட்காராதீங்களா, சொல்லுங்கடா. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ரைட். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது. குட். இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுறதுனால கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுதா. அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் நீங்கள் வேறு போங்க சார், நான்லாம் ரோட்டில் ஏதாச்சும் டைரக்ஷன் தெரியலனாலே கூகுள் மேப்பில் தான் பார்ப்பேன். இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு எப்படி சார்? உங்களுக்கு மார்க் வேணும்னா நீங்கள் பார்த்து தான் ஆகணும். பட் வெயிட், நான் எதுக்கு இருக்கேன்? நான் ட்ரிக்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன், நான் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? இப்போ கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், நான் இங்கே இதுக்கான கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிடுறேன். இப்போ மேக்னெட் மூவ் ஆகிட்டே வரானோ, ஸோ டியூ டு த motion of the magnet, due to the motion of the magnet தூரத்துல இருந்து கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கானா, அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கு? சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. வெரி குட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. சார் ஒரு பாஸ் கொடுக்குறப்போ நீங்க ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் ஜோனுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு. ரைட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆக மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அடிதுல். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆக இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும். இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் பார்க்கலாமா? நம்ம லென்ஸ் லா படி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லென்ஸ் லா படி இந்த இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் கரண்ட்லாம் இட் வில் ட்ரை டு அப்போஸ். இதுக்கு ஒரு அப்போசிங் ஆக்ஷன் இருக்கு. அப்போசிங் ஆக்ஷன்னா மேக்னெட் கிட்ட கிட்ட வரானா அவனை அப்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். இந்த இன்டியூஸ் இஎம்எஃப்பும் இன்டியூஸ் கரண்ட்டும் அப்போஸ் பண்றதுன்னா கிட்ட வர மேக்னெட்டை அந்த மோஷனை ரிட்டார்ட் பண்ணி ஓகே அவனை கிட்ட வர விடாம தடுக்கணும். அதான் அப்போசிங் ஆக்ஷன். அப்ப இந்த மெட்டல் ரிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெட்டல் ரிங்ல இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும், கரண்ட்டும் இன்டியூஸ் ஆகும். அந்த கரண்டோடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மோஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டை அப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. இதுக்கு நம்ம ரைட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண போறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்க ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்க ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு நீங்க கரண்ட்டை இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸா போடுறீங்கன்னு வைங்களேன். கரண்ட் நான் இப்படி போடுறோமா, எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பாருங்க. கரண்ட்டை சார் இப்படி போயிட்டு இப்படி வர மாதிரி போட்டிருக்கேன். கிளியர்லி இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நீங்க கரண்ட்டை போட்டீங்கன்னா இப்போ எல்லாரும் உங்க ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க ரைட் ஹேண்டை நான் சார் சொல்ற மாதிரி கேளுங்க. உங்க ரைட் ஹேண்ட்ல தம்பு விட்டுருங்க. மிச்சம் 4 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஓகே 4 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது 4 ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர், ரிங் ஃபிங்கர், அது எனக்கு எம்டியா தான் இருக்கு, எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர். சரிங்களா? 4 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இப்போ அந்த 4 ஃபிங்கர்ஸ் தம்பு தவிர இருக்கக்கூடிய அந்த 4 ஃபிங்கர்ஸ், அந்த 4 ஃபிங்கர்ஸையும் நீங்க கால் பண்ணுங்க. ஆன்டி கிளாக் வைஸா கால் பண்ணுங்க. ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இப்படி கால் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இப்படி கால் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கால் பண்ண தெரியலையா சார், சூப்பரான ட்ரிக் சொல்றேன் பாருங்க. ராரா பாட்டிருக்கீங்க, அந்த பாட்டு பார்த்துருக்கீங்களே ராரா. ஓகே, ராரா சரசுக்கு ராரா. அதுல வந்து நம்ம ஜோதிகா பண்ற மாதிரி ராரான்னு பண்ணுங்க. யாரையும் வாவான்னு கூப்பிடுங்க. இப்போ உங்க ரைட் ஹேண்ட் கேர்ள் ஆகுதா, அதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் காலிங். அப்போ உங்க தம்பு எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பாருங்க. உங்க தம்பு எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க தம்பு ரைட் சைடுல இருக்கும். ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து உங்களோட 4 ஃபிங்கர்ஸ் தான், ஓகே, உங்க 4 ஃபிங்கர்ஸ் தான் கரண்டோட டைரக்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. உங்க 4 ஃபிங்கர்ஸை ஆன்டி கிளாக் வைஸா நீங்க கர்ல் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன். அப்போ வந்து உங்க தம்பு இருக்கான்ல, அந்த தம்பு வந்து ரைட் சைடுல இருப்பான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யுவர் தம்ப் ரெப்ரசென்ட்ஸ் நார்த் போல். அப்ப உங்க தம்பு வந்து இந்த ரைட் சைடுல இருப்பான், இந்த டைரக்ஷன்ல இருப்பான். உங்க தம்பு அவன் தான் நார்த் போல். சரிங்களா? அப்ப அவன் நார்த் போல் காமிச்சானா இங்க வர்றதும் நார்த்தும் நார்த் என்ன ஆயிடும்?
அட்ராக்ட் ஆகும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கிணத்துல தான் போய் குதிக்கணும். என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆயிடும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ இந்த இந்த நார்த்து ரிப்பல் ஆயிட்டு கிட்ட வர மேக்னெட்டுக்கு ஒரு அப்போசிங் ஆக்ஷன் கிடைச்சிரும். ஸோ லென்ஸ் சொல்ற மாதிரியே இங்க வந்திருக்கிற இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஐ இருக்கான்ல, அவன் இந்த மோஷன் ஆஃப் த மேக்னெட் விச் வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதை அப்போஸ் பண்றான். சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஓகே, இவன் கிட்ட வரன்னு வைங்களேன். ஓகே, கிட்ட வரனா தள்ளி போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை தள்ளி விட்டுருவான். அதுவே அந்த மேக்னெட் தூரமா போனா கூட விட மாட்டான். தூரமா போனா கூட இவன் சிம்பு ஃபேன் நிரூபிக்கிற மாதிரி தள்ளி போகாதே, என்னையும் தள்ளி போக சொல்லாதே, கிட்ட வாடான்னு கூப்பிடுவான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ மேக்னெட் கிட்ட வரான், அவனை இவனை தள்ளி போக வைக்கிறான். எப்படி தள்ளி போக வைக்கிறான்? அந்த மெட்டாலிக் ரிங்ல இன்டியூஸ் ஆகிற கரண்ட் இருக்குல்லையோ, அந்த கரண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸா இருக்கிறப்போ ராரா போஸ்ட்ல இருக்கணும். சரிங்களா? ராரா போஸ்ட்ல உங்க ரைட் ஹேண்ட் வந்து நீங்க 4 ஃபிங்கர்ஸையும் கர்ல் பண்ணீங்கன்னா உங்க தம்பு ரைட் சைடுல இருக்கும். ரைட் சைடு தான் அது தம் ரெப்ரசன்ட்ஸ் நார்த் போல். அப்போ இந்த நார்த்தும் அந்த நார்த்து ரிப்பல் ஆயிட்டு அந்த மோஷன் வந்து ரிட்டார்ட் ஆகும், அப்போசிங் ஆக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ரைட்டான ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் வில் பி கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ்ட். கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல தெரியுமா? ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஏசிடபிள்யூனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுமா? சரிங்களா? இங்க சார் ஒரு முக்கியமான நோட் கொடுத்துட்றேன். அந்த முக்கியமான நோட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க மெட்டல் ரிங் வச்சிருக்கீங்க. மெட்டல் ஒரு கண்டக்டர்னால தான் அங்கே கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுது. எக்ஸாம்ல உங்க பொழப்புல மண்ணவாரி போடுறதுக்காக கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டர்ஸ். ஓகே, அவங்கள தான் அப்படி டீசெண்டாக சொன்னேன். ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே மெட்டல் ரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெட்டல் ரிங்குக்கு பதில் ஒரு வுடன் ரிங் வச்சிருவாங்க. ஓகே, எஸ். If we replace the metal ring by a wooden ring, then no current will be induced. Okay, மெட்டல் ரிங் பதில் வுட் வச்சாங்கன்னா, ஓகே, வுட் வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர், அதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நோ கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ் தான் ஆன்சராக இருக்கும். மெட்டல் ரிங்காக இருந்தால் கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ் இன் தி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். கிளியர் தானமா? நீங்கள் ராரா மாதிரி நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம். 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் அந்த பிக்சர் கூட போட்டுவிடுறேன். ஸோ யூ கேன் சி த இமேஜஸ் ஹியர். ஓகே, என்னை தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க, இதான் நீங்கள் இப்போ. சரியா? மன்னிச்சிருங்கடா மக்களே. ஓகே, ரைட். இது வந்து இதான் நீங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து இதான் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட். இதான் ரைட் ஹேண்ட். இந்தியாவிலே யாரும் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இதான் உங்க ரைட் ஹேண்ட். சரிங்களா? இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸா கால் பண்ண போறீங்க, இந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஓகே, உங்களுக்கா கால் பண்ணிக்க போறீங்க. உங்களுக்கா இப்படி கால் பண்ணிக்க போறீங்க. இந்த பாருங்க, இப்படி கால் ஆயிடுச்சு பாருங்க. உங்களுக்கா நீங்க கால் பண்ணிக்க போறீங்க, இந்த மாதிரி கால் ஆயிடுச்சா? ஸோ இப்போ நீங்க கால் பண்ணியிருக்கிறது உங்களை நோக்கி கால் பண்ணிருக்கீங்க, அதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா பண்ணா கிளாக் வைஸ். சரிங்களா? ஸோ நீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல இதை கால் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க. அப்போ உங்க தம் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பாருங்க. இதோ பாருங்க, தம்பு தெரியுதா? தம் எந்த பக்கம் இருக்கு? இந்த ஸ்கிரீனுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்கு. ஆனா உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது எந்த சைடு இருக்கும்? ரைட்ல இருக்கும். இது ரைட் சைடுல இருக்கும். அதனாலதான் சார் சொன்னேன், நீங்க வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸா ராரா மாதிரி கால் பண்ணீங்கன்னா உங்க தம் வந்து ரைட் சைடுல இருக்கும். ராரா மாதிரி வச்சு பிசிக்ஸ் நடத்த வேண்டியதா இருக்கு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. சார் சூப்பர், எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 முடிச்சாச்சு. வாங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2 போகலாம். நான் பொதுவாகவே இப்படிதான் நான் பண்ணுவேன். ஆனால் இப்போ யூடியூப்ன்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொஞ்சம் அடக்கொடக்கமாக கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சரி வாங்க, இந்த அடக்கொடக்க கூட எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி காஞ்சனபுரத்தில் டைலாக் மாதிரி தான். வாங்க இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் போகலாம். ரைட். ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அகெயின் சார் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு மெட்டல் ரிங் எடுத்துக்கிறேமா. சரிங்களா? ஒரு மெட்டல் ரிங் எடுத்துக்கிறேன். மெட்டல் ரிங் அதே மேக்னெட் தான், நார்த்து சவுத்து. சரிங்களா? அதே மேக்னெட் தான். மேக்னெட்டுக்கு மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன்னு கேளுங்களேன். ஏன்னு சொல்லப்பா அந்த கேப்ல. அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் கிட்ட வந்தான்ல, இந்த மெட்டல் ரிங் என்ன பண்ணிட்டான், அவனை அப்போஸ் பண்ணி அமிச்சிட்டான். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1ல என்னால இப்ப அவன் வந்து சோகமா வந்து, ஓகே, இப்ப சோகமா போயிட்டு இருக்கான். தென் பாண்டி சீமையில தேரோடும் வீதியில தனியாக வந்தான் மேக்னெட், அழுதுட்டு போறான். ரொம்ப பாவம்.
இப்போ அவன் அழுதுட்டே போறான். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த மெட்டல் ரிங் என்ன பண்றான், அப்படி போறவனே விட மாட்டான். ஓகே, ஏன் கவனிங்க. இப்போ மேக்னெட் கிட்ட இருக்கிறப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும், மேக்னெட் கொஞ்சம் தூரமா போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கும். ஓகே, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுதுல, அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் இங்க சேஞ்ச் ஆகுது, கிட்ட இருக்கா அப்புறம் தூரமா போறோம், அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன ஆகுது, கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த கேஸ்லயுமே பி வெக்டார் அப்படின்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எது சேஞ்ச் ஆகும், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா EMF இன்டியூஸ் ஆகும். பியூட்டிஃபுல். EMF இன்டியூஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். சரிங்களா, கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். ஸோ ஐ ரிப்பீட், ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா EMF இன்டியூஸ் ஆகும், EMF இன்டியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். இந்த ஆர்டரை மறந்துடாதீங்க. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். கரண்ட் வந்து இப்போ கிளாக் வைஸாக இன்டியூஸ் ஆகும். இதான் கரண்ட், இன்டியூஸ்டு கரண்ட் கிளாக் வைஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருந்ததா, இப்போ கிளாக் வைஸ். ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸா இருந்தப்போ உங்க தம்பு எந்த பக்கம் இருக்குன்னு சார் சொன்னேன், சொல்லுங்க. ரைட் சைடு இருக்குன்னு சொன்னா, இப்ப கிளாக் வைஸா இருக்கு. கிளாக் வைஸா இருந்தா ஆப்வியஸ்லி உங்க தம்பு லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும், லெஃப்ட் சைடுல இருக்கணும். ஓகே, கிளாக் வைஸா முன்னாடி கர்ல் பண்ணதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா கர்ல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ் கர்லிங் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ்க்கு தம்பு வந்து லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும். ஓகே, இதுதான் தம்பு டைரக்ஷன் அண்ட் தம்பு தான் ரெப்ரசன்ட் நார்த் போல். அப்ப இந்த சைடு நார்த் போல் ஆயிடும். ஓகே, இந்த சைடு நார்த் போல் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு சைடுல சவுத் இருக்குன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் மேக்னெட்டிக் மோனோபோல்ஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்ட். அதாவது நார்த் போல் இருந்தா சவுத் போல் கண்டிப்பா இருக்கும், சவுத் போல் இருந்தா நார்த் போல் கண்டிப்பா இருக்கும். என்னோட நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன், அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ அதனால இந்த பக்கம் நார்த் போல் இருக்குன்னா அந்த சைடு கண்டிப்பா சவுத் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த சவுத் வந்து இந்த நார்த் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு அட்ராக்டிங் ஆக்ஷன் கொடுத்து டேய் கிட்ட வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவான். ஓகே, அவன் அழுதா கூட இல்லை நீ கிட்டதான் வந்தாகணும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அவனை கூப்பிடுவான். In the sense, the induced current is again trying to oppose the motion of the magnet. Remember children, the motion of the magnet was that potent factor which was responsible for the production of induced EMF or for that matter the induced current. So again the motion of the magnet is retarded. ஈவன் அவன் வந்துட்டு தள்ளி போகணும்னு நினைச்சா கூட அவன் வந்து பிடிச்சி இழுப்பான். அவனை அந்த மாதிரி இழுக்கணும்னா கரண்ட் ஷுட் பி இன்டியூஸ்ட் இன் தி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் போட்ட மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே, கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ் மெட்டாலிக் ரிங்காக இருந்தால், உட்டனாக இருந்தால் நோ கரண்ட். ஓகே, கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ். இந்த டைம் ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன் தி கிளாக் வைஸ். கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸில் இன்டியூஸ் ஆகும், கரண்ட் கிளாக் வைஸில் இன்டியூஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் 2 முடிச்சிட்டோமா? அடுத்ததாக நாம் போகக்கூடிய எக்ஸாம்பிள், ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3 நான் எடுக்கவே மாட்டேன் ஃபோனு. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3 ஃபுல்லாக கிளாஸ் தான்மா, நம்ம எங்கே ஃபோன் எடுத்துலாம் பேசுறதுக்கே டைம் இல்லை. ஓகே, ஓகே ரைட்மா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3ல பார்த்தீங்கன்னா இது சவுத் போல் நார்த் போல் ஒரு மேக்னெட் வந்து இப்படி வரோம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிற இடத்துல இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். இந்த பீஸை மட்டும் கட் பண்ணிடுறோம், அந்த இடத்துல ஒரு கட் கொடுத்துடுறோம். ஸோ அதில் இந்த ரிங் கம்ப்ளீட் ஆகலை. சரிங்களாமா? ஸோ அந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் கண்டிப்பாக ஃப்ளோ ஆகாது. ரொம்ப பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய சர்க்யூட்டில் கண்டிப்பாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. இப்போ கவனிங்க பார்க்கலாம், லிசன் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா, நான் திஸ் இஸ் இன் ஃப்ரீ ஃபால், அவன் பாட்டு கீழே விழுந்துட்டு இருக்கான், ஃப்ரீ ஃபால் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ ஜென்ரலாக ஃப்ரீ ஃபாலாக இருந்ததுன்னா நம்ம 11th கைனமேட்டிக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம், ஆக்சலரேஷன் will be equal to acceleration due to gravity. வெரி குட். ஆக்சலரேஷன் will be equal to acceleration due to gravity. A ஓட வேல்யூவும் G ஓட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். A is equal to G இருக்கும். சரிங்களா? A is equal to G இருக்கும். ஸோ அப்போ அது வந்து மேல இருந்து கீழே வரப்போ A ஓட வேல்யூ G இருக்கும். ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு மெட்டல் ரிங் வச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ரிங் வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதாவது they will give you options like, ஓகே, A ஆப்ஷன் வந்து A is equal to G, ஓகேவா, B வந்து A less than G, C வந்து A greater than G, ஓகே, இல்லைனா D வந்து வேற ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்து A less than G, ஓகே, ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், அண்ட் ஃபார் செகண்ட் கேஸ் வந்து கீழே வர கேஸ்க்கு A greater than G. சரி, நான் சும்மா இப்போ 4 ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கேன், எப்படி வேணா உங்ககிட்ட கேட்கலாம். சரிங்களா? சரி, ரொம்ப சிம்பிள்மா. இப்போ வந்து மேக்னெட் தூரத்துலேருந்து கிட்ட வர மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகும், அதனால ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இங்கே கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும்,
EMF இன்டியூஸ் ஆகிட்டு கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். கரண்ட் என்ன ஆகும்? கரண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா அப்போசிங் ஆக்ஷன் இருக்கும். யாருக்கு? எந்த கரண்ட்டுக்கு? இன்டியூஸ்டு கரண்ட். சரிங்களா? இன்டியூஸ் கரண்ட்டுக்கு அப்போசிங் ஆக்ஷன் இருக்குமா? அப்ப அவன் A is equal to Gல சந்தோஷமா வரலாம். ஓகே, என்ன வேணா நடக்கட்டும், நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். ஃப்ரீ ஃபால் இருக்கு, வேற என்ன வேணும்? உல்லாசமா இருப்பேன். A is equal to Gன்னு ஜாலியா இருப்பேன்னா வருவான். ஆனா இவன் சொல்லுவான், தம்பி என்ன உங்களுக்கு A is equal to G வேணுமா? இன்டியூஸ் கரண்ட் பார்ப்பான். படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி விட்டுருவான். அப்போசிங் ஆக்ஷனால அவனோட ஆக்சிலரேஷன் கம்மியாயிட்டு ஜியோட வேல்யூ விட கம்மியான ஆக்சிலரேஷன்ல தான் வருவான். ஸோ A will be less than G. ஏவோட வேல்யூ G விட கம்மியாயிடும். சரிங்களா? ஏன்? பிகாஸ் இந்த மெட்டல் ரிங்ல கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும். கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகிட்டு அந்த மோஷன் ஆஃப் த மேக்னெட்டை அப்போஸ் பண்ணுவோம். சரி, அதை விடுங்க. கமெண்ட் த கீழே இருக்க கேஸ். இப்போ வந்து அந்த மேக்னெட் எடுப்பான். ஐயோ சரி ஓகே, முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அவன் இருந்ததுனால, இப்போ ஜாலி தான், நம்ம வாட்டு போயிடலாம், அவனை தாண்டி வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பான். அப்போதான் மெட்டல் ரிங் அங்கே சொல்லுவான், டேய் இஃப் யூ ஆர் பேட் ஐ எம் யுவர் டேட்ரா, என்ன விட்டு ஓட்டா விட்டுருன்னு நினச்சி அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூரமாக போகிறவனையும் மறுபடியும் அப்போஸ் பண்ணி போகாதே போகாதே அப்படின்னு அவனையும் கூடுவான். ஓகே, திருப்பியும் A is equal to G இப்போயாவது வரும், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடலான்னு நினைக்கிறப்போ மறுபடியும் அப்போஸ் பண்ணுவான். தம்பி நீ கிட்ட வந்தாலும் நான் அப்போஸ் பண்ணுவேன், நீ தூரமா போனாலும் நான் அப்போஸ் பண்ணுவேன், பார்த்துக்க, நான் தான் இன்டியூஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிட்ட வரப்பையும் அப்போஸ் பண்ணி A less than G ஆக்கிடுவான். அவன் தூரமா போறப்பையும் அவன் மோஷன் அப்போஸ் பண்ணி அவன் A less than G ஆக்கிடுவான். சரிங்களா? அதனாலதான் அவனுக்கு எப்பவுமே அப்போசிங் ஆக்ஷன் இருக்கும். எப்பவுமே இன்டியூஸ் கரண்ட்டுக்கு அப்போசிங் ஆக்ஷன் தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா இந்த கேஸ்ல இங்க ஒரு கட் இருக்கு. ஸோ கட் இருக்கிறதுனால இது ஒரு மெட்டல் ரிங்காவே இருக்கட்டும், நல்ல மெட்டலை கூட எடுத்துக்கோங்க, காப்பரை கூட எடுத்துக்கோங்களேன், ஆனாலும் அங்க கட்டு இருக்கிறதுனால, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, அங்க கட்டு இருக்கிறதுனால, வெயிட் பண்ணுங்க, நாங்க ஒரு கட்டு இருக்கிற மாதிரி அழகா வரைகிற பாருங்க இப்போ. ஓகே, இப்போ கிளியரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு கட்டு இருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? ஸோ அங்க கண்டிப்பா ஒரு கட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ அங்க கட்டு இருக்கிறதுனால இன்டியூஸ்டு கரண்ட், நோ கரண்ட் வில் பி இன்டியூஸ்ட். இன்டியூஸ் கரண்ட் அங்கே இருக்க மாட்டான். இன்டியூஸ் கரண்ட் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டான். சரிங்களா? ஸோ இன்டியூஸ் கரண்ட் கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டான். அங்கே இன்டியூஸ் கரண்ட் இல்லாததுனால அவன் நார்மலாக A is equal to Gலே போவான். இங்கேயும் A is equal to Gலே போவான். எந்த அப்போசிங் ஆக்ஷனும் இருக்காது. அவன் மட்டும் ஜாலியாக இருப்பான். சரிங்களா? தட் இஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3. ரைட், இதோட இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது. மீட் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த லெக்சர் கண்டினியூ ஆகும். இந்த ஃபுல் லெசன் சார் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25 to 30 நியூமரிக்கல் மாடல்ஸ் JEE எக்ஸாம்லேயும் நீட்டில் கேட்டதெல்லாம் சார் சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இஃப் யூர் ஃபாலோவிங் மீ, இந்த EMI வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். எபிசோட் 2ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. இட்ஸ் டைம் டு சே bye.